मैं शुरू करदा अल्फाबेटो italiano। ए आ। इटली विच ए नू आ किया जाता है। आ तू जिवें आपे। आपे मतलब जिहड़ी मधुमक्खी हुंदी आ, सो इसनू आ कहना है। आ ए नहीं कहना अज तो बाद। अगर इटालियन सीखनी है इसनू आ कहना है। बी। बी मतलब बैलो। बैलो मतलब सोना। ची। ची सी नू कहंदे ने, सो इसनू अज तो बाद तुसी ची कहना आ। ची दे बहुत सारे मतलब निकलते हैं। ची तू काजा भी पैंदा है, ची तू चाओ पैंदा है। ची तू काजा भी पैंदा है और ची तू चाओ पैंदा है। ये मैं थानू अगे जाके दसांगा भी ची तू चै दी आवाज चाओ कदों बनती है और ची तू कै काजा कदों बनता है। सो फिलहाल ची सी नू कहंदे ने। डी नू कहंदे ने दी। डी नहीं कहना, दी दद्दे नाल दी। जिवें कि दैस्तरा। दैस्तरा मतलब सज्जा पासा। सो आ, बी, ची और दी। आपे, बैलो, काजा, दैस्तरा। जद भी आपां उस लफ्ज़ नूं बोलना है उन्हां दे नाल मिलदा जुलदा जो भी वर्ड निकलदा है तुहानूं जिन्ना भी तुहानूं पता है वो तुसीं नाल जरूर बोलना है ताकि उस नूं क्लीयर आपां कर सकीए। उस तो बाद आंदा है इंग्लिश वाली ई, लेकिन इटली विच इहनूं ए कहंदे ने। ई नूं इटली विच ए कहंदे जिद्दां एवरो, यूरो जिहनूं आपां कह दिंदे हां। सो ई नूं तुसीं ए कहना है, ए। और जो ए सीगी उसनूं आ कहना आ। सो ए ऊपर चला गया, जो उसकी असल विच आवाज होनी चाहिए ही ऊपर चली गई। सो ए एफ ए, इसनूं कल्ला एफ नहीं कहना, एफ ए लास्ट विच ए भी बोलना है। एफ ए, एफ नूं एफ ए बोलिया जाता है। सर ना बहुत दिक्कत आती जो आप अपने नाम की स्पैलिंग किसी को दसनी होवे। सो अगर कल्ला कल्ला बोलते हाँ तो फिर सानू इन्हां दी बोलना भी सही तरह आना चाहिए। सो एफ ए तो पैंदा है फिलियो। फिलियो मतलब मुंडा, बेटा। उस तो बाद है जी। जी नू जी कहंदे ने और जी दे दो आवाज़ां आंदियां ने। एक ते आवाज़ करदा है जी दी जिवें कि जेलातो कुल्फी, और एक जी आवाज़ करदा है गै दी जिवें कि गोला। ये इन्हां दोनों लिए सी और जी लिए एक रूल है जो आप अगे जाके देखांगे। अगर इस तो बाद आई आई लग जाए तो जी और ची बन जाता है। अगर ए और ए लग जे वो का ते गा बन जाता है। सो इस करके आप जो गल करते हाँ सी और जी दी, इन्हां लिए जरूरी है तुहाडे लिए फिलहाल इनकी जो ABC विच आवाज़ आनी चाहिए वो है जी। उस तो बाद है आका। आका मतलब एच। एच नू इटली विच आका कहा जाता है। आका एच नू कहंदे ने, जिवें कि होटल। असल च एच की जिहड़ी आवाज़ ना साइलेंट होंदी आ। असल च एच सुनाई नहीं दिंदा। अगर तुसी किसी नू स्पैलिंग बोलोगे, होटल नहीं कहणगे इटालियन, ओटेल। एच की आवाज़ नहीं आती। अगर आप किसी नू कुछ जिद्दां कईयां दे नाम हरमनदीप ने, हरमनदीप कहंदे ने लोग। सो उदा तुहानू पता होना चाहिए कि एच नू ABC बोलते समय आका कहा जाता है। लेकिन जब तुसी किसी का नाम एच टू पैंदा है उनकी आवाज़ ही नहीं आती हैगी। जिवें आ देखो की लिखिया होया है ओथेल। इंग्लिश विच होटल आ लेकिन इटली विच ओथेल। सो एच नू कहंदे ने आका। उस तो बाद आई नू की कहंदे ने? आई नू कहंदे ने ई। आई नू ई कहंदे ने। हुण देखो तीनों जणिਆਂ विच किन्ना मतलब कन्फ्यूजन आ।
आई नू ई कहते ने, ई नू ए कहते ने और ए नू आ कहते ने। सो तीनों जो लाइन वाइज तुहानू मैं लगा के दिखा रहा, पहला सीगा आ, उस तो बाद सीगा ए और उस तो बाद सीगा ई। सो आई जिन्हां दा नाम जिवें इंद्रजीत है, उसनू ई कहना पैना है। ई मतलब इंदिका, इंदिका मतलब यह इशारा करता है। सो ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ई ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, आई ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ई ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ। ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਈ ਲੂੰਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਸਿੰਪਲ आई। और जो जे है इसनू दो तरीके ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਜੇ ਜਾਂ इसनू ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈ ਲੂੰਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬੀ आई। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਾਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਰਾਸੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਰਾਰੇ। ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਜੈ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਨਸ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਮ, ਜੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਾਪਾ, ਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਪਾ। ਕਾਪਾ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਬਾਬ, ਕਾਪਾ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੀਮ, ਕਾਪਾ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹਰੇਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਾਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਾਜ਼ਾ ਲਿਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਾਜ਼ਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਬਾਬ, ਸੋ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਪ, ਜਿਵੇਂ ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੇ ਨੂੰ ਕਾਪਾ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਾਪਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਏ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਕਾਪਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਲ। ਐਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲ, ਡਬਲ ਐਲ ਆਏਗਾ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ, ਐਲ। ਐਲ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੂਨਾ, ਚੰਦ। ਐਲ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੋਰੈਂਸੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਐਲ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਾਉਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਐਲ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲਖਵੀਰ। ਐਲ, ਇਸਨੂੰ ਐਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਐਲ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਐਲ। ਸੋ ਈ, ਜੇ, ਜੀਨਸ, ਕਾਪਾ, ਕਬਾਬ, ਐਲ, ਲੂਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ, ਐਮ ਏ। ਐਮ ਨੂੰ ਐਮ ਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਮ ਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲਕੀਤ, ਐਮ ਏ। ਰਮਨਜੀਤ, RAM। ਸੋ ਐਮ ਏ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਲਾ,
ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲਾ। ਮੇਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਡਬਲ ਐਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਐਮਏ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੇਲਾ, ਮੇਲਾ ਮਤਲਬ ਸੇਬ, ਐਪਲ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਏ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਨਏ। ਐਨਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਤਾ, ਐਨਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਪੋਲੀ, ਐਨਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ, ਐਨਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਐਨ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਏ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਾਪਾ, ARRA, ਐਨਏ। ਸੋ ਐਨ ਥੋੜਾ ਕਹੇਗਾ, ਐਨਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਐਨਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਏ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਐਨਏ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਓ। ਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਬਲੀਗੋ, ਓਬਲੀਗੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਬਲੀਗੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੀ। ਪੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਵੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੈਸਤਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਨੇ। ਪਾਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਕਿਉ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂ। ਕਿਉ ਨੂੰ ਕੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕੁਆਡਰਨੋ, ਲਿਖ ਲਓ ਕੁਆਡਰਨੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਆਡਰਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਪੀ। ਸੋ ਕੁਆਡਰਨੋ, ਕੁਆਡਰਨੋ, ਕੂ, ਕੁਆਡਰਨੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਕੂ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੂ। ਕਿਉ ਨੂੰ ਕੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਡਰਨੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਰ, ਆਰ ਨਹੀਂ, ਐਰੇ। ਐਰੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰੋਮਾ, ਐਰੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਜਵਿੰਦਰ, ਐਰੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਮੇਸ਼, ਐਰੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਐਰੇ, ਐਰੇ। ਐਸੇ, ਐਸੇ ਸਟੋਰੀਆ, ਸਟੋਰੀ, ਐਸੇ ਸਿਨਿਸਤਰਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਐਸੇ ਸੇਰਾ, ਸ਼ਾਮ। ਐਸੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸਨੂੰ, ਐਸੇ, ਐਸ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਐਸੇ, ਐਸੇ। ਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੈ ਤੀ, ਤੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਲਵਿੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, NAET, ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਕਾਪਾ ਆ ਐਰੇ, ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਐਨ, ਕਾਰਨ। ਵੇਖਿਆ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਮਨ, HA, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖ ਦੇਣਾ HARMAN। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਕਾ, ARRAMAN। H ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹਰਮਨ। ਇਹ ਹਰਮਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਰਮਨ, ਓਥੈਲ, ਹਾਸਨ, ਆਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ H ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ।
ਸੋ ਐਸੇ ਸਟੋਰੀਆ। ਤੀ ਤੋਰਤਾ ਮਤਲਬ ਕੇਕ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀ ਤੋਰਤਾ। ਤੀ ਤੂੰ ਤੋਰੀਨੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀ ਤੂੰ ਤੋਰੀਨੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ। ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਯੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਊ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਊ, ਇਹਨੂੰ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਊ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਊ, ਜਿਵੇਂ ਊ ਦੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਊਵਾ। ਊਵਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਊਵਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਦੈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਯੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਯੂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਊ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਊ ਵਾ, ਊਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾ ਲਓ ਕੁਲਦੀਪ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਾਪਾ ਊ, ਐਲ ਐਲ ਡੀ ਈ ਪੀ, ਕੁਲਦੀਪ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਾ ABC ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਯੂ ਨੂੰ ਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਊ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੀ। ਵੀ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੂ, ਵੂ। ਯੂ ਨੂੰ ਊ ਔਰ ਵੀ ਨੂੰ ਵੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਾਜ਼ੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਆ ਵੇਰੋਨਾ, ਵੂ ਏ ਐਰ ਓ ਐਨ ਏ ਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਵੇਰੋਨਾ, ਵੇਰੋਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਰੋਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਰੋਨਾ, ਵੇਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਣੇ 95% ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੋਰਤੇ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੋਰਤਾ, ਤੋਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਪੋਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ 3। ਨਾਪੋਲੀ, ਨਾਪੋਲੀ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ? ਨਪੋਲੀ। ਆਪਾਂ ਨਪੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਤਾ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਤੰਤਾ ਜਾਂ ਪਤੰਤੇ, ਪਾਤੈਂਤੇ, ਪਾ ਪੀ ਪਾ ਪਾ ਤੈਨ ਤੇ। 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਪਤੈਂਤੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੋਲੋ, ਪਾ ਤੈਨ ਤੇ, ਪਤੈਂਤੇ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤੈਂਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਜੋ ਬੋਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੂ। ਵੂ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾਜ਼ੋ, ਵੂ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ੋ। ਵੀ, ਵੀਜ਼ੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫੇਸ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ੋ, ਵੀ ਜ਼ੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਐਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀਜ਼ੋ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ਾ, ਵੀਜ਼ੋ। ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸੀ ਏ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਜ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਸਾ, ਕਾ ਸਾ। ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ
ਸੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਐਸ ਜ਼ੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਰ ਓ ਐਸ ਏ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਰੋਜ਼ਾ, ਰੋਜ਼ਾ। ਇਹ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ, ਡਬਲ ਐਸ ਪੈ ਜੇ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਰੋਸੋ ਆ। ਡਬਲ ਐਸ ਸੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸ ਜ਼ੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੀ ਏ ਡਬਲ ਐਸ ਏ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਾਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਸ ਦੋ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਐਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਸਾ, ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਰੋਜ਼ਾ, ਕੋਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਜ਼ਾ, ਇਹ ਕੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਜ਼ਾ। ਜ਼ੈ, ਜ਼ੈ ਸਮਝਦੇ? ਜ਼ੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੈ, ਕੋਜ਼ਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਸ ਜ਼ੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਐਸ ਸੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਊਵਾ, ਵੂ, ਵਾਜ਼ੋ, ਵੇਰੋਨਾ। अच्छा W ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਪੀਆ ਵਿਊ। ਦੋਪੀਆ ਵੂ का मतलब होता है डबल W ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਵੂ, ਦੋਪੀਆ ਵੂ, W। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ 90% ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ W ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ V ਪੈਣਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਕਾਸ ਲਗਾ ਲਓ, W ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਹ V ਨਾ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਵੈ ਆ, ਵਕਾਸ, ਵਰਿੰਦਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਪੀਆ ਵੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ W। ਦੋਪੀਆ ਵੂ ਵੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਪੀਆ ਵੂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਊਸਤਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਿਊਸਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੁਰਸਤਲ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਚਿਕਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਕੀਨੋ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਯਾਲੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ, ਵਿਊਸਤਲ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੈ ਔਰ W ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਪੀਆ ਵੂ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਦੋਪੀਆ ਵੂ, ਨਾ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ W। ਸੋ ਦੋਪੀਆ ਵੂ, W ਨੂੰ ਦੋਪੀਆ ਵੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸ, ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਕਸ, ਇਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਇਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਇਕਸ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਰਨਾ ਔਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਵਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਪਸਿਲੋਨ। ਇਪਸਿਲੋਨ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਪਸਿਲੋਨ। ਇਪਸਿਲੋਨ, ਵਾਈ ਨੂੰ ਇਪਸਿਲੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਪਸਿਲੋਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਯੋਗੁਰਤ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਪਸਿਲੋਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗੁਰਤ ਕਹਿਣਗੇ, ਯੋਗੁਰਤ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਪਸਿਲੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਪਸਿਲੋਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਹੈ,
तो वाई डालेगा, लेकिन ये थोड़ा भी वाई ही बोलेगा। असल च नाम बोलन लग्या ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਯਾਦ, ਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਚ, ਯੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਯੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਪਸਿਲੋਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਗੁਰਤ, ਦਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜ਼ੈਡ, ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੈਤਾ, ਜ਼ੈਤਾ। ਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੈਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਾਈਨੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਾਈਨੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਜੀਓ, ਜੀਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੀਓ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜ਼ੈਡ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ੀਓ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੋਲਦੇ ਜੀਓ ਆ, ਮੀਓ ਜੀਓ, ਜ਼ੀਓ, ਜ਼ੈਡ ਨਾ, ਜ਼ੀਓ, ਜ਼ੈਬਰਾ, ਜ਼ਾਈਨੋ, ਜ਼ੈਬਰਾਤੂਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜ਼ੈਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੈਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ੈਡ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀਓ ਲਿਖੋ, ਜੀਓ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਨਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਤਿੰਦਰ ਲਗਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਚੁਆਇਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਜੈ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀਰੋ, ਜੀਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜ਼, ਜੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ, ਜ਼ੀਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਡ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਜੀ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਾ ਜ਼ੀਓ, ਜੈ ਜੀਰੋ। ਸੋ ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ੈਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ੈ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੈਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ABC ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ। ਬੀ, ਚੀ, ਦੀ, ਏ, ਐਫ, ਜੀ, ਆਕਾ, ਈ, ਜੈ, ਕਾਪਾ, ਐਲ, ਐਮ, ਐਨ, ਓ, ਪੀ, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। ये पूरी पूरी ABC है, ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ABC ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਵਲ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਕਾਲੀ। ਬਿਨਾਂ ਵਾਵਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲੀਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੋਕਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੀਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। NITA ਵਾਸਤੇ ਵੀ I ਤੇ A ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਵਾਵਲ 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੋਕਾਲੀ 5। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆ।
इसनू की कहंदे ने ए, इसनू की कहंदे ने ई, इसनू की कहंदे ने ओ, इसनू की कहंदे ने ऊ। सो मैनू पता है जो आप बोलते हैं अपने कई तरह के फेस बनते हैं ना, शायद कोई भी अपने वेख के समाइल ही करता हो भी की करते पे ना अज की होया इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ। सो आपां नूं बोली सीखण वास्ते अच्छा तुसीं एक गल नोट करो मेरी, जिन्हां ने इटालियन वाकई ही बोलते सुने ने किन्नी तरह के मूँह बनाते हैं है ना, किन्ने एक्सप्रैशन होंदे ने लोकां विच। अगर आपां इत्थे दी बोली सीखनी आ ते आपां नूं भी फेस दे एक्सप्रैशन उदां ही लियाने पैणे ने। इन्हां दे मूँह तो पता लग जांदा भी ये पुछ रिहा कि दस रिहा आ। सो मैं दोबारा दसदा, ई वोकाली, वोकाली होंदे ने वावल, इन्हां तो बगैर गड्डी नहीं चलदी हैगी। सो वावल मैं पुछांगा किन्ने होंदे ने, तो तुहानू पता होना चाहिए वावल केड़े केड़े ने। आ, ए, ई, ओ, यू। इंग्लिश विच ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांच मोटे मोटे अक्षरां च अपनी कापी ते लिख लो, ये पांच वावल दा होना जरूरी है। इंदे विच जिहड़ी खासियत पता की आ, जिहड़े वावल ने मिठी आवाज वाले, मिठी सुनदे की हुंदा आ, मिठी आवाज आई ते ई वाली, ये मिठी आवाज दिंदे ने, जिवें कि चाओ, चेना। जिहड़े मिठी आवाज वाले वावल ने वो दो ने। मिठी आवाज मतलब होंदा जिन्हां दा साउंड सुनन च ऐ लगदा है कि जिद्दां चाओ, चेना, जीरो, जेलातो। सो तुहानू मैं दो हिस्सों च वंडांगा जिहड़े वावल ने, कुछ मिठी आवाज वाले ने और कुछ सख्त आवाज वाले ने। जिवें कि काजा, ये सख्त आवाज है, का, काजा। गा, गोला, ये भी सख्त आवाज आ। गुआस्तो, ये भी सख्त आवाज आ। सो ए, ओ और यू इन्हें सख्त आवाज वाले। सख्त आवाज जिवें कि लगा लो हुण आपां लिखना है नीता, एन ए, ई, नी, ये थोड़ी सुरीली आवाज है। ती, ए, ता, नीता, आ। सो इस करके नीता, या मान लो आपां लिखना है हुण चेना, चे। सो जदों हुण तुहानू कल तो बाद किते पढ़न दा मौका मिले ई, ते तुहानू दो गल्लां अज तो बाद पता लग गईयां ने। एक तां ई है वावल नंबर एक, और दूजा है एक सुरीला वावल, मिठा, जिवें कि चेना। चेना हुंदा डिनर, चेना। हुण जिहड़ा ए आ, ए की आ, मोटी आवाज वाला ना, चेना। सो ए जिहड़ा है एक वावल है और ये मोटी आवाज वाला, सख्त आवाज वाला। सो इत्थे दो तरीके नाल, इटली विच दो तरीके नाल वावल नूं डिवाइड किया जाता है, ए और ई। सुरीली आवाज, मिठी आवाज, आ, ओ, यू, सख्त आवाज। है पंजों ही वावल ने, लेकिन कुछ सुरीली आवाज वास्ते वरते जाते हैं, कुछ मिठी आवाज वास्ते वरते जाते हैं। हुण अगर मैं तुहानू एक वर्ड दिखावां, शायद तुसी फटाफट समझोगे। हुण तोरता लिखिया होया केक, ओ की आ, वावल, ए की आ, वावल, तो दोनों की ने मोटी आवाज वाले, तोरता। आ गई समझ। ऊपर की लिखिया होया पाने, पाने च दो वावल ने, पा, ने। जिहड़ा ए है ये सख्त आवाज वाला आ, और जिहड़ा ई है ये सुरीली आवाज आ, पाने। कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं हैगा जिंदे विच वावल ना आण। तुसी कोई भी देख लो, नापोली, जीन्स, फीलियो, गोला, काजा, बेलो। सो इस करके वावल बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट ने लैंग्वेज विच। सो ABC सीखण तो बाद, अल्फाबैट सीखण तो बाद तुहाडे लई जरूरी है वावल सीखना। हुण इत्थे मैं गल जरूर कर देनी चाहांगा, मेरे पापा ने जिवें, क्योंकि एग्जाम्पल आपां अपणियां दे दईए, क्योंकि वो हड्ड बीती हुंदी है, कि जग बीती हुंदी कि हड्ड बीती हुंदी आ।
ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਹੀਰੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਸਤੂਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲਈ। ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਨੋਮੀ। ਪ੍ਰੋਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੂੰ, ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਉਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੂ ਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸਜੋਰਨੋ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਡਾਲਣਾ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਨੋਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਗਾ ਲਓ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇਟਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚਿਰ ਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਈਓ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਓ ਨੋਮੇ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਕਈ ਚਿਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਈਓ ਸੋਨੋ ਨੀਤਾ ਜਾਂ ਮੀਓ ਨੋਮੇ ਨੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਨ ਲਓ ਨੀਟਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਈਓ ਨੀਤਾ, ਗਲਤ ਆ, ਈਓ ਨੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਈਓ ਤੇ ਨੀਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੋਨੋ, ਇੱਕ ਵਰਬ। ਮੈਂ ਨੀਟਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਸੋਨੋ ਤੇ ਸੈਈ ਔਰ ਐ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਈਓ। ਈਓ ਮਤਲਬ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਈਓ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਟਾਈਟਲ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨੋਮੀ। ਈਓ ਮਤਲਬ ਮੈਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਣੀ, ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਈਓ ਸੋਨੋ ਤਾਰਨ, ਮੈਂ ਤਰਨ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਮੀਓ ਨੋਮੇ ਐ ਤਰਨ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਈਓ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸੈਈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੈਈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ? ਮੀਓ ਨੋਮੇ ਅਨੀਤਾ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੀਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਕੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਈਓ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਈਓ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨੋਈ ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਵੋਈ ਕੀ ਸੀਏਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਨੋਈ ਸਿਆਮੋ ਇੰਡੀਆਨੀ ਜਾਂ ਨੋਈ ਸਿਆਮੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਸ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਸੌਖੇ ਸਮਝਾਣਗੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ।
तू तू नहीं कहना, क्योंकि मैं कई बार सुनिया तू कहते ने, तू नहीं कहना, तू ते पंजाबी च हुंदा आ, तू बिना ñै तू, तू। अच्छा हुण जे तुसीं उपरला पार्ट सही तरीके नाल नहीं सुनिया होएगा ते आपां स्पैलिंग किद्दां लिखांगे? ती ते ऊ, की बन गया? तू। ती टी नूं कहंदे ने, ऊ यू नूं कहंदे ने, तू। उस तो बाद है लुई। लुई वरतिया जाता है मुंडे वास्ते, ही वास्ते, और लई वरतिया जाता है कुड़ी वास्ते, शी वास्ते। ही शी नहीं हुंदा। लुई मतलब मुंडा, लई मतलब कुड़ी। और एक लई ध्यान नाल पहले दो लिख लो, फिर मैं तीसरा समझाना। लुई वरतिया जाता है मुंडे लई। लुई è mio amico, ओहो मेरा दोस्त है। Lui è mio fratello, ओहो मेरा भरा है। Lui è mio marito, ओहो मेरा हस्बैंड। Lui वरतिया जाता है मुंडियां वास्ते, बंदियां वास्ते, मेल वास्ते, Lui। और lei वरतिया जाता है कुड़ियां वास्ते। Lei è mia sorella, ओहो मेरी सिस्टर है। She is my sister। Lei è mia amica, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ she ਵਾਸਤੇ lei ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ lei ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟੀ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਲੱਭੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਵੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਈ ਕੱਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਲਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਵਾਂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੂਈ ਕਵਾਂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਲੂਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਲੂਈ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ lei ਕਹੀਦਾ ਹੈ, lei। ਸੋ lei ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਸਤੇ, lei ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। lei dove va, ਆਪ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੋਏ, ਆਪ। ਸੋ lei ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, she ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ lei ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਹੁਣ lei ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ lei ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ lei ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, lei ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ lei ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, lei il nostro professore। lei ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਲੱਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਸਤੇ, ਪਲੱਸ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਆ? ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ lei ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਲੈਈ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੈਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੋਈ। ਓਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਛਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨੀਟਾ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਈਓ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵਾਂ, ਈਓ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭਮ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ? 3 ਜਣੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੋਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਈਓ। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੋਈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਕਸਤੂਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ? ਵੋਈ ਕੁਆਂਤੀ ਸੀਏਤੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਗਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਈਓ ਮੀਓ ਪਾਦਰੇ ਮੀਓ ਫਰਤੈਲੋ। ਨੋ, ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਨੋਈ ਸਿਆਮੋ ਚਿੰਕਵੇ। ਅਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਔਰ 3 ਭਰਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੋਈ ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੋਈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੀਟਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੋਈ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੋਈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਰਮਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਕੋਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੋਮਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੋਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ। ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਹਾਂ, ਨੋਈ ਸਿਆਮੋ tre fratelli। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ, ਨੋਈ ਸਿਆਮੋ ਇੰਡੀਆਨੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਨੋਈ ਸਿਆਮੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਈ, ਨੋਈ, ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ, ਕੱਲਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਮਨ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅਮਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੂੰ ਦੋ ਵੈਸੇ ਆਈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਵਾਂ, ਈਓ ਮੈਂ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਕਾਸ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਨੇਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ? 3। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ? ਅਮਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੋਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਤੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੋਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੈ ਤੂੰ, 2 ਜਣੇ ਨੇ ਵੋਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ? ਵੋਈ ਕੁਆਂਤੀ ਸੀਏਤੇ, ਵੋਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਈਓ ਥੋੜਾ ਦਵੋਗੇ, ਨੋਈ, ਅਸੀਂ। ਸੋ ਵੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂ, ਔਰ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, 3 4 5 10 15, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ,
Voi siete stranieri, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ। Voi, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, noi, ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ stranieri ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਵੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਨੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆਣਾ ਜਿੰਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨੋਈ ਵਿੱਚ ਦਵੋਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਈਓ ਵਿੱਚ ਦਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੋਈ, ਮੈਂ ਈਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਦੋ ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਈਓ ਮੀਆ ਸੁਰੇਲਾ, ਨੋ ਗਲਤ ਆ। ਨੋਈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੋਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੋਈ, ਵੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਲੋਰੋ। ਲੋਰੋ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਜੋ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਰੋ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਰੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ। allora ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਜਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਨ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੂਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਲੂਈ, ਲੂਈ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੂਈ ਆ ਅਮਨ, ਉਹ ਅਮਨ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਨੀਟਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਤਰਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਈਓ। ਤੇ ਤਰਨ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੂੰ। ਹਨਾ, ਦੋ ਜਣੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਆਈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਲੈ ਆਈ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਲੂਈ। ਸੋ ਲੂਈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਲੂਈ ਨੇ। ਲੂਈ ਕੌਣ ਆ? ਮਿਓ ਮਰੀਤੋ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਲੈ ਆਈ। ਲੈ ਆਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਈਓ ਤੇ ਤਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਲੂਈ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੂਈ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਲੂਈ ਥੋੜਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਰੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਇੱਕ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਰੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਂ। ਮੈਂ ਤਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿਤਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕਹਿਤਾ, ਇਟਲੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਲੋਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੂਈ। ਔਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ 2 3 4 5 6 10 100 200 ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੋਰੋ ਕੀ ਸੋਨੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਲੋਰੋ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ
ਨਤਾਲੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਖੜੇ 3 4 10 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੂਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਰੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸੌਖਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਲੂਈ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਪਰਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ? ਲੋਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ। ਸੋ ਏਕ ਲਈ ਲੂਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਲੋਰੋ। ਇਹ ਲੂਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਲੈਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੜੀ ਹੈ ਲੈਈ, ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕੋ ਘਰ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਮਨਜੀਤ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਮਨਦੀਪ, 3 ਜਣੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਚੋਂ, ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੌਣ ਨੇ? ਲੋਰੋ। ਇੱਕ ਹੈ ਲੈ ਆਈ ਐ ਨਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਨਵਨੀਤ ਹੈ, ਨਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਹੋਣ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਈਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਲੋਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਲੋਰੋ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਨੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਫੋਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਲੋਰੋ ਉਹ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਓ ਵਾਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਵਨੀਤ। ਮੈਂ ਈਓ, ਮੈਂ ਨਵਨੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਲੋਰੋ anche loro vogliono prendere patente। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਨੋਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਈਓ। ਤੂੰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੂਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲੂਈ ਐ ਮੀਓ ਫਰਤੈਲੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਲੂਈ ਐ ਮੀਓ ਫਿglio, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। lei ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ। lei è mia madre, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। lei è mia amica, ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। noi ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ? ਨਵਨੀਤ, ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ, 3 ਜਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। noi ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, noi ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, voi ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ voi ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ noi ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, voi ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੋ। ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। lei ਔਰ voi, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਰ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੂਈ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ। ਲੂਈ ਮਤਲਬ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ, पर गल तो तुसी मेरे नाल कर रहे हो। सो आप कहने के लिए, आपको रिस्पेक्ट देने के लिए लई या वोई यूज किया जाता है। और उस तो बाद है लोरो। लोरो मतलब मैं गल कर रहा हाँ फोन ते,
ਤਰਨ ਨਾਲ। ਤਰਨਵੀਰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਭਾਜੀ? ਉਹ 3 ਜਣੇ ਨੇ। ਲੋਰੋ 3 ਜਣੇ, ਲੋਰੋ ਸੋਨੋ 3 persone। ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੈ ਲੂਈ ਮੁੰਡਾ, ਲੈਈ ਕੁੜੀ, ਤੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਲੋਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਰੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਾ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਇਆ ਹੈ 5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਔਰ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। 2 ਮੁੰਡੇ 3 ਲੇਡੀਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ? 5। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਹਾਂਗਾ ਲੂਈ ਲੂਈ ਤੇ ਲਈ ਲਈ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ? ਲੋਰੋ। ਲੋਰੋ ਸੋਨੋ 5 persone, ਉਹ 5 ਜਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਲੋਰੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ एक से ज्यादा थर्ड पर्सन के लिए, एक ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ।